Hi students, welcome to IIMS Coaching Center. It is the best software skill training institute for a student. You can call us on 8884285405 for offline and also for online classes. Today we will learn about how to add CSS style sheets in an HTML document. So in this today's classes, there are ways of inserting a CSS style sheets to HTML documents. And see, let's start with the third chapter, and the third chapter is how to add CSS. So what is how to add CSS on the question mark bande barutte. Enidu how to add CSS anta. So CSS style sheets or style rules na ನಾವು ಯಾವ HTML document ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. So ಅದು ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ let us start with style sheet. Let us start now. What is style sheet? A style sheet is a collection of multiple style rules that tells a browser how the various styles are to be applied to the HTML tags to present our document. ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದು HTML ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಟ್ಯಾಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಬರ್ದಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ನಾವು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಬ್ರೌಸರ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು, ನೀವು ಈ ಥರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡಿ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಈ ಲೇಔಟಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಥರ ನಮಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬ್ರೌಸರ್ ನಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅ HTML ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಅಂತಂದು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. So in the brief, the CSS styles can be applied on the websites in different ways. For example, if you want to apply a unique CSS styles on a specific heading of a web page, it is also possible that if you want to apply different styles on each web pages. In addition to, we want to different websites are used to different ways of implementing the style rules through the CSS based on the some manners. So see here, CSS styles are applied. There are three types of ways of inserting a CSS in an HTML document. See, first one is external CSS, second one is internal CSS, and third one is inline CSS. So first start with external CSS. With an external style sheet, you can change the look of an entire website by changing just one file. So see here, external style sheet ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು HTML ಫೈಲ್ನ ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. So we have to import effects from one file to another file. ಸೊ ಇವಾಗ ಬೇರೆ ಫೈಲಿಂದ ನಾನು ನಮ್ಮ ಫೈಲ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಅಂತಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬ್ರೀಫ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, each HTML page must include a reference tag to the external style sheet file inside the linked tag element. See here, ನಾವು ಇವಾಗ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, we use external CSS only to link from one file to another file, or also import effects from another file to our original file. See, so ನಾವು ಇವಾಗ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ I have to write linking section in a link tag. So link tag use ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು inside the head section. So inside the head section only I have to link tag. So HTML ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. I have to insert in an only head section. For example, I have taken an example. See here, external styles are defined within the link tag element. So this is greater than ಹಾಗೆ smaller than symbol ಇದೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು link tag ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So we have to define within the link tag element at the head section of an HTML page. So see here, we have to insert only in head section. So see, this is an example. See here, I have written an program following by HTML5 standard tag, document type HTML, and I have started HTML tag. So see here, inside head section I have written here one link tag. So inside this link tag I have written here REL ಅಂದ್ರೆ relationship. These are the attributes. So attributes ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ.
So see, relationship equals style sheet. So what is style sheet? Style sheet is a rule which we have to tells the browser how to apply our CSS effects to our HTML document. So style sheet is a single word. So style space sheet anta kodbardu, error torsutte. See, this is a single word, style sheet. So and I have written here href, h reference anta, because ಬೇರೆ ಫೈಲಿಂದ ನಾನು ನಮ್ಮ ಫೈಲಿಗೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಅವರ್ ಫೈಲ್ ಟು ಅನದರ್ ಫೈಲ್. ಸೊ ಸಿ, h reference equals inside the double quotes I have written here one mystyle.css document. ಸೊ ಇದು ಏನು ಅಂತಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸಿ, ಲಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಗ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಲಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ? ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಯಾವುದಿದೆ? ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟು. ಲಿಂಕ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? mystyle.css ಅನ್ನೋದನ್ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬಾಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಬಾಡಿ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ 1 ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಗ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ HTML ಟ್ಯಾಗ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ HTML ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಏನಂತ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ CSS.html ಅಂತಂದು ನಾನು ನನ್ನ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ರನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ರನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯಾವ ಥರ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ CSS. ನಾನು ಇದನ್ನು .html ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಿ, ಇವಾಗ ನಾನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಡಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಗ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಡಿಂಗ್ 1 ಹಾಗೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಸೊ ಸಿ, ನಾನು ಇವಾಗ ಲಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಬೇಡ. ಲಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಗ್ನ ನಾನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಿ, ಓಕೆ, ಲಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಗ್ ತೆಗೆದು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸೇವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಓಪನ್ ವಿತ್ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್. ಸೊ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ 1 ಟ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಬ್ರೌಸರ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಜ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ? ಸಿಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಇವಾಗ ರಿಟರ್ನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಸಿ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಹೆಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಲಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲಿಂಕ್ ರಿಲೇಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್, ಹೆಚ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ mystyle.css. ಸೊ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫೈಲ್ನ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನಮಗಿವಾಗ? ಏನು ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? mystyle.css ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ರೇಟ್ mystyle.css file. So see here, I am closing this file. Again, coming back to CSS external style example. ಸೊ ರನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನೇನು ತೋರಿಸ್ತು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಹೆಡಿಂಗ್ ಇನ್ H1, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು an external style sheet can be written in any text editor. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇವ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ ಇನ್ ಓನ್ಲಿ .css ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ .css. ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ ಫೈಲ್ನ. The external .css file should not contain any HTML tags. So .css ಫೈಲಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ? HTML ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದೇ HTML ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಲ್ಲಿ CSS ರೂಲ್ಸ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, CSS ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ see here, this is how my style.css file looks. See here,
I have taken an empty file. In that empty file, I am writing here two sections. Started with body. In the body section, I have written here one background color as light blue. So property ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ background color. So color ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ light blue. So simply I am assigning background color as light blue. So next I am taking another section as heading 1. In the heading 1, I have written here one color and assigning the color as navy. So next margin left ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ font size 20 pixels. So see, I have taken another empty file. In that file, I have written here only two sections, body section and head section. I have taken here one empty file. In that empty file, I have written here two sections as body and h1. So, ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ನಾನು ಬರ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಂತ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ mystyle.css ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಫೈಲ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಫೈಲ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಬರೆಯೋದು ಅಂತಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಿಟರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಹಿಯರ್ one body section and heading 1 section. ಸೊ ನಾನಿವಾಗ ಈ ಫೈಲ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಂತ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ mystyle.css. ಸೊ ನೀವು ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನೀವು ಯಾವ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರೋ ಸೊ HTML ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ನೇ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಿಂಕ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಯಾವ ಫೈಲ್ mystyle.css. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ .css ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಫೈಲ್ನ ನಾನು mystyle.css ಅಂತ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್ mystyle.css. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ CSS ಫೈಲ್ನ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ರನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್. ಏನಕ್ಕೆ ಸಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ರೆಡ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಸಿ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ CSS ಫೈಲ್ ಲಿಂಕ್ ರಿಲೇಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ h reference mystyle.css. ನಾವು ಓನ್ಲಿ mystyle.css ಫೈಲ್ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಹೆಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಬ್ರೌಸರ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ mystyle.css ಫೈಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಸಿ ಈ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಕಲರ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ CSS ಫೈಲಲ್ಲಿ mystyle.css ಫೈಲ್ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಯೆಲ್ಲೋ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ, ಹಾಗೆ h1 ಇನ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಸಿ ನಾನಿವಾಗ mystyle.css ಫೈಲ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಹಿಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ yellow. So see here, ಈ background color yellow ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ only because I have written here and simple CSS file. background color ಏನಿದೆ yellow ಇದೆ, ಹಾಗೆ h1 ಕಲರ್ ಯಾವುದಿದೆ ರೆಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ yellow ಬದಲು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಕೊಡೋಣ. ಸೊ ಸಿ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಗ್ರೀನ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ 1 ರೆಡ್ಡಲ್ಲಿದೆ, ಸೊ ರೆಡ್ ಬೇಡ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿದರೆ ಸಿ ಸೊ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ಗ್ರೀನ್ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ, ಹಾಗೆ h1 ಕಲರ್ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಟು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆರ್ ಟು ಲಿಂಕ್ ಆರ್ ಟು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಫೈಲ್ ಟು ಅನದರ್ ಫೈಲ್ ವಿ ಯೂಸ್ external style sheets. And the important thing is external CSS file alli suppose in .css extension alli save ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಅದೇ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ತಗೊಂಡು .css ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ .css ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ .css ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫೈಲ್ ನೇಮು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫೈಲ್ ನೇಮು ಸೇಮ್ ಆಗಬೇಕು, ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ is how external CSS works. Hope you guys understand the running of a external CSS program. See here in the brief, an external style sheet is a text document and that consists of only CSS formatting rules. This document can be written in any simple text editor such as Notepad or Notepad++, and then it has to be saved with the .css file extension. See here, ನಾನು ಆವಾಗಲೇ attribute ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. So let us now discuss about attribute. So link attribute includes href and relationship tags. So see here, inside the link tag I have written here relation and h references and also type. So type ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಾಡ್ದೇನೋ ಇರ್ಬೋದು, ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್ h reference ಅಂದರೆ it used to points to the location of a external CSS. So see, it is pointing to external CSS. ಸೊ ಇವಾಗ external CSS ಫೈಲ್ ಅದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, mystyle.css ಅನ್ನೋದೊಂದು external CSS file, and rel, it is nothing but relation. So it must be set to style sheet for linking style sheet. So relation style sheet, this is a single word, it used to link to the another external style sheet. So this is how external CSS works. And the second one is internal CSS. See here, an internal style sheet may be used if one single HTML page has a unique style. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನೊಂದು HTML ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನ ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಇವಾಗ H2 ಟ್ಯಾಗಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಡಿಸೈನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ CSS. ಸೊ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ನ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಯುನೀಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಯುನೀಕ್ ಐಡಿ ಆಗಿರಬೇಕು, ಯೂನಿಟ್ ಟ್ಯಾಗಿಗೆ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐ ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ CSS. An internal style sheet is used when there is a need to stylize the multiple occurrence of an element on a HTML document with the same style. It is also known as embedded style sheet. For example, if you want to format all the paragraph and heading section tags of the HTML document. So the internal style is defined inside the style element. So see here, it has to be written within the head section. So ಯಾವ ತರ ಅಂತಂದು ಇವಾಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. See here, in this internal styles are defined within the style element inside the head section of an HTML page. So ಇವಾಗ ನಾನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. See here, as usual document type ಇದೆ HTML head. So within the style section I have written here heading 1 and H2 and also body section. See, body section ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಡಿಂಗ್ 1 ಇದೆ. ಹೆಡಿಂಗ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮ್ಯಾರೂನ್. ಮಾರ್ಜಿನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, 40 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ H2 ಟ್ಯಾಗ್ ಇಸ್ ಕಲರ್ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಹಾಗೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಸೈನ್ ಆಗಿದೆ, 40px. So this is how internal CSS style sheet works. See, style section ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಫೈಲ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸಿ, ಐ ಆಮ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ CSS ಫೈಲ್. ಸಿ, IIMS ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಮೆರೂನಲ್ಲಿದೆ, ಹಾಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನೋದು ನೇವಿ ಕಲರಲ್ಲಿದೆ, ಹಾಗೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಅನ್ನೋದು ಬ್ಲೂ ಕಲರಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಸಿ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಹಿಯರ್? H1 ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, IIMS ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ H1 ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕಲರ್ ಮೆರೂನ್ ಕಲರಲ್ಲಿದೆ, ಹಾಗೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿದೆ 40 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ 40 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ನ ನಾನು 20 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಹೆಡಿಂಗ್ 2 ಏನಿದೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಸಿ ಹೆಡಿಂಗ್ 2 ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಸೈನ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಕಲರ್ ಆಸ್ ಗ್ರೇ, ಮಾರ್ಜಿನ್ ಲೆಫ್ಟ್ 40 ಇದೆ. ಸೊ ಬಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 20 ಕೊಟ್ಟೆ. ಸೊ ಸಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ನಾನು ಯಾವ ಕಲರ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲರ್ನು ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬೈ ದ ಬ್ರೌಸರ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ಬ್ರೌಸರ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಫಾಂಟ್ ಸ್ಟೈಲು ಬ್ರೌಸರ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಟ್ಯಾಗ್ಗೆ ನಾನೇನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್. ಸೊ ಸಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಕಲರ್ ಮೆರೂನ್ ಬದಲು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಕೊಡೋಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ ಬ್ಲೂ. ಸೊ ಸಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಹೆಡಿಂಗ್ 2ದಲ್ಲಿರೋ ಕಲರ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರೆಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸಿ ರೆಡ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಹಿಯರ್? ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಏನಿದೆ ಲೈಟ್ ಬ್ಲೂ ಇದೆ, ಹೆಡಿಂಗ್ 2 ಅನ್ನೋದು ರೆಡ್ ಕಲರಲ್ಲಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಡಿಂಗ್ 1 IIMS ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಸೊ ವಿ ಯೂಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ ಟು ಸ್ಟೈಲ್ ಫಾರ್ ಎ ಯೂನಿಕ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಸೊ ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಸಿ 20px ಬದಲು 00px ಕೊಟ್ಟು ನೋಡೋಣ. ಸೊ 0 ಸೊ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಯೂಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ನಾನು ಹೆಡಿಂಗ್ 1 IIMS ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಹಿಯರ್ 100 pixels. ಸೊ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಬಂತ, ಓಕೆ. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್ 200 ಕೊಟ್ಟು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಬರೋ ಥರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲೇ ಬರಲಿ 200. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್ 200 ಕೊಟ್ಟೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಹಿಯರ್ IIMS ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಗೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾವಿಲ್ಲೇನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿರೋ ದಾವಣಗೆರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಚೇಂಜಸ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಸಿ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ 1 more ಬ್ಲಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿರೋದು ಕಲರ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು ಇವಾಗ, ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡೋಣ. ಕಲರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಸೊ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 200 pixels. 200 pixels ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸಿ ನಿಮಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಸಿ ಎಲ್ಲನೂ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಈ ದಾವಣಗೆರೆ ಅನ್ನೋದು ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ 250 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಈ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಸಿ ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? IIMS ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಾವಣಗೆರೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ ಟು ಸ್ಟೈಲ್ ಫಾರ್ ಎನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸಿ ಇವಾಗ P ಅಲ್ಲಿರೋದೇನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಸ್ P document. So see within the style section. So hope you guys understand. This is how internal CSS works. And the last one is inline CSS. See here. And inline CSS may be used to apply a unique style for a single element. So one single element ge nanu style na apply madbodu. To use inline styles, add the style attributes to the relevant element. See here, it can be contain any CSS property. For example, I am opening this example here. Nodi, can you able to see here? Internal CSS ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ತರ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ,
ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ H1 ಬ್ಲಾಕ್ ಇತ್ತು. H1 ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಾನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್, ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಕಲರ್ನ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ತಗೊಂಡು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆನ್ H1 ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೊ H1 ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲೇ ನಾನು ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ H1 ಟ್ಯಾಗ್, ಸ್ಟೈಲ್ ಏನೇನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಲರ್ ಆಸ್ ಬ್ಲೂ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲೈನ್ ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಹೆಡಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ H1ನ ನಾನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಅನದರ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆನ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಅನದರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕಲರ್ ರೆಡ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನ ನಾನು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನ ನಾನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ, HTML ಸೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಹಿಯರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನ್ಲೈನ್ CSS ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ CSS? ಇಂಟರ್ನಲ್ CSSಗೆ ನಾನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಇನ್ಲೈನ್ CSS ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಟ್ಯಾಗ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಯೂಸ್ ಇನ್ಲೈನ್ CSS. ಸೊ ಇವಾಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನಾನಿವಾಗ ಇನ್ಲೈನ್ CSSನ ಔಟ್ಪುಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಇನ್ಲೈನ್ CSS. ಸೊ ಏನೇನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲಿದೆ, ಬ್ಲೂ ಕಲರಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನೋದು ಬ್ರೌಸರ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಚೇಂಜಸ್ Head1 ಸೆಕ್ಷನ್, ಸ್ಟೈಲ್ ಏನಿದೆ, ಕಲರ್ ಬ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗೆ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸ್ಟೈಲ್ ಕಲರ್ ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ನಾನೇನು ಸೆಂಟರ್ ಅಂತಂದು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲೈನ್ನ. ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿರೋದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲೈನ್. ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಮೋಡಿಫೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ನೀವು ಮೋಡಿಫೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಚೇಂಜಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಮಿಡ್ಲಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆ, ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿದೆ. So this is how we use inline CSS. So these are the 3 ways of inserting CSS in an HTML document: external CSS, internal CSS and inline CSS. This is how inline CSS works. Next, coming back to the next topic, multiple style sheet. See here, if some properties have been defined for the same selector element in different style sheets, the value from the last read style sheet will be used. See here, assume that an external style sheet has the following style for the heading 1 element. So heading 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಕಲರ್ ನೇವಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ನೋಡೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಕಲರ್ ಆರೆಂಜಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಕಲರ್ ನೇವಿ ಕಲರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ if the internal style is defined after the link to the external style sheet, the heading 1 elements will be orange, because ನಾವಿವಾಗ ಲಿಂಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಆಗಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅವ್ರು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಆ ಕಲರು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ನೇವಿ ಕಲರ್ ನಮಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದು ನಮಗೆ ಓನ್ಲಿ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ನಾನಿವಾಗ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಲಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಸೊ ಲಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ ಇದೆ, ಟೈಪ್ CSS ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ H ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಮೈ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಾಟ್ CSSನ ನಾನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡಿ, H reference equals my style dot CSS. So in the HTML document, in style ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ 1ಗೆ ಕಲರ್ ಆರೆಂಜ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಆಯಿತಾ, ಸ್ಟೈಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ನ ನಾನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹೆಡಿಂಗ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಹೆಡಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಇವಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನಿವಾಗ ಮೈ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಾಟ್ CSS ಫೈಲ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಗ್ರೀನ್ ಇದೆ, H1 ಕಲರ್ ನೇವಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ನಾನು ಇವಾಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹಿಯರ್ ಲಿಂಕ್ ಟೈಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ H ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ H1 ಕಲರ್ ಏನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕಲರ್ ಆರೆಂಜ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಹೆಡಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಹಿಯರ್,
I have linked here mystyle.css. See here h reference ಅಲ್ಲಿ mystyle.css ಫೈಲ್ ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಹೆಡಿಂಗ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ನೇವಿ ಇದೆ. ಮಾರ್ಜಿನ್ ಲೆಫ್ಟ್ 40 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ H1 ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಕಲರ್ ಆರೆಂಜ್ ಆಗಿ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಹೆಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಆರೆಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ನೇವಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಡೌಟು. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಇದ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕಲರ್ ಆರೆಂಜ್. ಹಾಗೆ mystyle.css ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಕಲರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೆಡಿಂಗ್ 1 ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಔಟ್ಪುಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಔಟ್ಪುಟ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಓಪನ್ HTML ಫೈಲ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನ ಔಟ್ಪುಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಔಟ್ಪುಟ್ ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಹೆಡಿಂಗ್ 1 ಸೆಕ್ಷನ್ ಆರೆಂಜಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ನೇವಿ ಕಲರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಹೆಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ನೇವಿ ಕಲರಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ I have written navy color in mystyle.css and I have written after the link tag. What I have written? I have written H1 as a orange. So mystyle ಅಲ್ಲಿ navy ಇದೆ, ಆರೆಂಜ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಹೆಡಿಂಗ್ 1 ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಲಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೈಲ್ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಆ ಸ್ಟೈಲು ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಇವಾಗ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ದು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. ಸಿ ಇಫ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್, ದ H1 ಟ್ಯಾಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೇವಿ. ಬಟ್ ನಾನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರೋದು ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಸಿ ಇನ್ ದ ಹೆಡ್ ಸಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸ್ಟೈಲ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಹೆಡಿಂಗ್ 1 ಕಲರ್ ಆರೆಂಜಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಟೈಪ್ H ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ mystyle.css. ಸೊ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಹೆಡಿಂಗ್ 1 ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಹೆಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಕಲರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ನೋಡೋಣ. ಸಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನೇನಿದೆ, ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಟೈಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ H1 ಏನಿದೆ ಕಲರ್ ಆರೆಂಜಲ್ಲಿ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸ್ಟೈಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಲಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಗ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಲಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ, ರಿಲೇಷನ್, ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ, mystyle.css. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಗು ಸ್ಟೈಲ್ ಟ್ಯಾಗಿನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಸ್ಟೈಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಕೆಳಗಡೆ ಲಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಹಾಗೆ ಸಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಹೆಡಿಂಗ್ 1 ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಆರೆಂಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಲಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ mystyle.css ಫೈಲ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಗ್ರೀನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, H1 ಕಲರ್ ಪರ್ಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಹೆಡಿಂಗು ಪರ್ಪಲಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಆರೆಂಜಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇವಾಗ mystyle.css ಫೈಲ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಹೆಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಸಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಹೆಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದು ಎರಡೂ ಫೈಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ. ಸಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ mystyle.css ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ತೋರಿಸ್ತು, ನನಗೆ ಹೆಡಿಂಗ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಕಲರ್ ಪರ್ಪಲಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, H1 ಆರೆಂಜಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇವಾಗ ಯಾವ ಥರ ಡಿಬಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೆಡಿಂಗ್ 1 ಕಲರ್ ಆರೆಂಜಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಬ್ರೌಸರ್. After applying H1 as a orange color and it will come out of the program. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನು ರೀಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಗ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬ್ರೌಸರ್ H ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಫೈಲ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ mystyle.css ಫೈಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. mystyle.css ಫೈಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ H1 ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಮಗೆ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನಿವಾಗ ಇದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹೆಡ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಸಿ ಹೆಡ್ ಸೆಕ್ಷನನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
So can you see the differences here? See, head section ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಲಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಏನ್ ರೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೆಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಲಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಲಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಮೈ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಾಟ್ CSS ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಾಟ್ CSS ಅಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಪರ್ಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ H1 ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಪರ್ಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಸೈನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಹೆಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಔಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟೈಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ H1 ಕಲರ್ ಆರೆಂಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಬದಲು ನಂಗೆ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಿಫೋರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ ಆರ್ ಆಫ್ಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಟು ದ HTML ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಬಿಫೋರ್ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬೇಕು, ಆಫ್ಟರ್ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಕ್ವಶನ್, ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ HTML ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ನೋಡೋಣ. ಇನ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ವೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಒನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಫಾರ್ ಅನ್ HTML ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಸಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ is inline style. It used to written inside an HTML element, and the second one is external and internal style sheet inside the head section. Because inline style ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತೀವಿ ನಾವು, HTML ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಬರ್ದಿರ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ CSS ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಟರ್ನಲ್ CSS ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ, ಹೆಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಬ್ರೌಸರ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್, here inline style has the highest priority and it will override external and internal style sheet and also browser default. So cascading order ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಥರ್ಡ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ HTML ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ topic of our CSS technology, how to add CSS in an HTML document. Hope you guys are understand this topic. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೂ ನಮಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು 8884285405. and thank you for watching this video. and ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಚಾನೆಲ್ ಇದೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. And you can follow us on Telegram, Instagram, Facebook, and also on WhatsApp. So this is our WhatsApp number. So thank you for watching.